पूर्ण नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार प्रभु को धन्यवाद देउछु। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया माध्यम रे विभिन्न योजना सहित किछि दिन ए उद्दीपना सभा अनुष्ठित करिवा पाए सुजोग पाई अछु। पुणी प्रभु को दास मानक दे विभिन्न भाव रे आराधना वाक्य श्रवण करि आसुअछु। एणु आज मध्य से सुजोग आम मान को देइथिबारु प्रभु को धन्यवाद देउछु। आसंतु हमने एई उद्दीपना सभा को आरंभ करी प्रार्थना करिबा। पवित्रमय स्वर्गस्थ पिता तुमरी महत नामर धन्यवाद देउछु। तुमर प्रतिज्ञा अछि तुमे आंभर निकटवर्ती हुओ तही रे आंभे तुमर निकटवर्ती हेबा। प्रभु आमे तुम रब सुनिबा पाई सेवा करिबा पाई आराधना करिबा पाई तुम निकट को आसी अछु। प्रभु आमे विभिन्न स्थान रे रहिले हैं जूम माध्यम रे एकत्रित अछु। तुम्हें प्रत्येक को अधिकार कर कर्तृत्व कर तुम सेवा करिबा पाए तुम रब सुनिबा पाए आमान को विशेष भाव रे आशीर्वाद कर। आरंभरु शेष जाए तुम्हें आंभ मानक सहित इमानुएल परमेश्वर हुओ। प्रार्थना सुनिलो धन्यवाद दे ए प्रार्थना जीसु को नाम रे मागो चुपित आमेन। ए समय रे हमने आराधना करने निमंते जीवा कारण प्रभु परमेश्वर से आराधना को प्रिय मनती। ए समय रे मोर सौभाग्य जे मो संगरे आराधना करिवा पाए मो पुओ अछंती आओ जे कि सुदूर स्थान रे थिले है बापा जेतबेले वाक्य कहंती बापा जेतबेले परिचालन करंती पुओ सही दिन से आराधना करिवार अवकाश तांको मिली थाए। एणु पुओ को मो एई समय रे मो आह्वान करू अछि पुओ राजेश प्रभु को निमंते आजिर एही आत्मिक उद्दीपना सभा माध्यम रे आपण आराधना प्रभुंकर स्तुतिवाद गौरव कीर्तन करिवा पाए आसंतु प्रभु को नाम रे मो आपण को आह्वान करूची पुओ राजेश लिमा। राजेश लिमा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादा नमस्कार। समस्त को उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार। प्रभु अनुग्रह करी आम मान को सुंदर सकाळ देई अछंती। प्रभुंकर गौरव हो आम मान को तांकर विविध दया सकाशु से आम मान को विनष्ट होगा दे नाहांती। तांकर गौरव प्रशंसा करी आम माने गीत गान करिबा। आम माने समस्ते जानिथिबा गीत गान करिबा। आजिर ए उद्दीपना सभा रे आम माने प्रभुंकर धन्यवाद वंदना आराधना करी समस्त जानिथिबा गीत गे आम प्रभु को धन्यवाद देबा। बंदना करिबा आमे बंदना करिबा राजाधिराजांकु देवाधिदेवंकु बंदना करिबा। बंदना करिबा आमे बंदना करिबा राजाधिराजांकु देवाधिदेवंकु बंदना करिबा। राजाधिराजांकु देवाधिदेवंकु बंदना करिबा। आकाश निर्माण कारिंकु धरणी निर्माण कारिंकु आकाश निर्माण कारिंकु धरणी निर्माण कारिंकु समुद्र विभक्त कारिंकु आमे बंदना करिबा। आमे बंदना करिबा राजाधिराजांकु
ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଦି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଦି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ଉପବିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନବ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପବିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନବ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବଳବଗ୍ନକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପାପୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦାତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ପାପୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦାତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଓ ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ, ସକଳ ଦେବତା ଉପରେ ମହାନ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆକାଶ ନିର୍ମାଣକାରୀ, ଧରଣୀ ନିର୍ମାଣକାରୀ, ସମୁଦ୍ର ବିଭକ୍ତକାରୀ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମହାନ, ଆଉ ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ହୃଦୟ ରତନ ଯୀଶୁ, ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୀଶୁ, ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର बीती जाऊ दिन प्रभु। मो हृदय रतन जीशु, मो प्राणर स्पंदन जीशु, तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमे उद्दीपना सभा मध्य अछु। आमे समस्ते करताली देई जीवित परमेश्वर उपस्थित बसी तांकर गौरव प्रशंसा करू। हालेलुया। मो राजाधि राजन जीशु, मो स्वर्ग नंदन जीशु, तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु। तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु। आसु जेते दुख झड़ करिबिनी केबे भय, केवल तुम सेवारे रहु सदा मोर लय। आमेन।
आसु जेते दुख झड़ करिबिनी केबे भय केवल तुम सेवारे रहु सदा मोर लय ए मुक्ति करता जीशु ए मरण विजयी जीशु ए मुक्ति करता जीशु ए मरण विजयी जीशु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु मो हृदय रतन जीशु मो प्राणर स्पंदन जीशु मो सरग नंदन जीशु मो राजाधिराजन जीशु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु हालेलुया धन्यवाद प्रभु तुम्हारी गौरव करुछु आसु दुख आसु झड़ आसु क्लेश आसु समस्या तुम्हारी प्रेम आमन को किए विच्छिन्न करिवो कि ताड़ना कि उल्लंघता कि दुर्भिक्ष कि महामारी कौन सी विषय तुम प्रेम आमन को अलग करि परिबो नाही हालेलुया धन्यवाद तुम्हें ए प्रकार प्रेम कल तुम्हारी सेही अतुलनीय प्रेम असीम प्रेम सकाश आम तुमको धन्यवाद दूचु तुम्हें आमनकर हृदय रतन तुम्हें आमनकर प्राणर स्पंदन प्रभु धन्यवाद तुम्हारे अनुग्रह आमने निश्वास प्रश्वास नहीं पारुछु तुम्हारी दया तुम्हारी करुणा निमंते आम धन्यवाद दूचु हालेलुया थैंक यू जीसस दया परे दया करिछ मते प्रभु दया रे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीशु क्षमा रे मु लभिछि सबु दया परे दया करिछ मते प्रभु दया रे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीशु क्षमा रे मु लभिछि सबु हे जीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु हे जीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु मो प्रति बड़ प्रभु मो प्रति सदा थाओ दया परे दया करिछ मते प्रभु दया रे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीशु क्षमा रे मु लभिछि सबु हालेलुया दया रे मु पाइछि सबु मोर प्रिय माने से दयालु परमेश्वर से क्षमामय से क्रूस्तर थाई मध्य से पितांक निकट रे क्षमा प्रार्थना कले पिता माने कोन करूछन्ते माने जानन्ति नाही मोर प्रिय माने प्रभु आमन को मध्य दिन पर दिन मास पर मास से वर्ष पर वर्ष आमन को क्षमा दे से कोढे ने ओछन्ति तांकर क्षमा रे ही आमने बंची अछु जदि से हननिया और सफिरांक परि जदि विचार करि थान्ते ताले आमने केही तांकर सम्मुख रे बसि पार न थान्तु हालेलुया थैंक यू लॉर्ड तुम्हारी दया तुम्हारी क्षमा पाए हम धन्यवाद दोछु दया परे दया करिछ प्रभु प्रभु दया रे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीशु क्षमा रे मु लभिछि सबु हे जीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु मो प्रति बड़ प्रभु मो प्रति बड़ प्रभु दया परे दया करिछ मते प्रभु दया रे मु पाइछि सब
କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସକାଶେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଶୋଇଥିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ we are blessed, ଆମେ ଧନ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। Thank you Jesus। ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ, ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ। ତାଙ୍କର ପାଦରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିବା କି ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ପାଦରେ ପାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ କି ଏ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ, ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ। ମୁଁ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ତୋଳି ନିଅ ହାତେ। ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ, ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ। ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ, ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ। ମୁଁ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ତୋଳି ନିଅ ହାତେ। ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ, ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ। ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ତୁମ ମୁଖ ଚାହିଁ ଚାଲିବି ମୁଁ ତବ ପଦ ଚିହ୍ନେ ପାଦ ଦେଇ। ଦୁର୍ବଳତା କେତେ ମୋର ଆସେ ଯେବେ ଘେରି, ବଢ଼ାଅ ମୋ ଶକ୍ତି ତବ ବାକ୍ୟ ଦାନ କରି। ପଥ ଚଲା ଶିଖାଅ ହେ ମତେ। ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ, ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ। ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ, ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଥକି ଯାଇଅଛୁ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଅଛୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଧରି କଢ଼େଇ ନେବି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। এই দুর্দিন সময়ে এই অসার অসার সকল হি অসার এই মন্দ জগতরে প্রভু আমানকু তাঙ্কর পাদরে পাদ দেই চালিবা পাই আহ্বান করিଅଛନ୍ତି। মোর প্রিয় মানে, ଆମେ ଯଦି ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଥକି ପଡୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ତେବେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ରହିଯାଏ ପଥେ ଯେବେ ପଥ ଚାଲିବାରେ,
আতি মোর ক্ষমা করি নিয় গো সাথীরে যাত্রা শেষে বুঝিবি মু আখি তব কোলে অনন্ত বিশ্রাম তই লভিবি আত্মারে গাউথিবি প্রশংসা নিরতে পাদে পাদে চালুছি মো যিশু তুম সাথে পাদে পাদে চালুছি মো যিশু তুম সাথে পাদে পাদে চালুছি মো যিশু তুম সাথে। প্রভু ধন্যবাদ দেউଛୁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମରି ପାଦରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଅଛ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛ ପସନ୍ଦ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପଥ ଦୁର୍ଗମ ପଥ এই পথର ଯାତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର এই ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ୟା ତାଡ଼ନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ତଥାପି ତୁମେ କହିଅଛ ସାହସ ଧର ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପଥର ଯାତ୍ରା କରିଅଛ। ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ସେଇ ପାଦରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ପଥର ପଥିକ ଅଟୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ ଅଛୁ। ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ଆମେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା କ୍ଲେଶ ତାଡ଼ନା এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। এই ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ପିତା ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପୁଅ ରାଜେଶ ନିମନ୍ତେ ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିହିର ପାଣି ଅଛନ୍ତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। स्वर्गीय पिता तुमको धन्यवाद दूची तुम्हारी पूजा प्रशंसा गौरव महिमा आराधना करुची धन्यवाद दूची प्रभु आराधना समय रे पिता तुमर उपस्थिति आम प्रत्येक जीवन मध्य रखिल प्रभु तुम दास जी आराधना कले तुम दास राजेश को तुम्हें बहु परिमाण आशीर्वाद कर आसंता दिन मानक आहरी एफेक्टिव कर व्यवहार कर आज्ञा जीवन निमंते सेवा निमंते धन्यवाद आहरी तुम से अनुग्रह दया को बढ़ाई दियो ताको मजा आसंता दिन मानक प्रभु तुम व्यवहार कर प्रभु जिते समस्त अच्छा प्रभु मध्य पुणी आउ जॉइन करने चाहते प्रत्येक परमेश्वर तुम आशीर्वाद कर वर्तमान वाक्य शुणा जीव परमेश्वर तुम को साहाय्य कर कथा कह प्रत्येक मन हृदय प्रस्तुत हो वाक्यदाता जहाँ प्रस्तुत कर उत्तम भाव में व्यक्त हो पार तुम साहाय्य कर गौरव तुमको दे यीशु नाम मांगुची आमेन। प्रभु को धन्यवाद जे आमने एक सुंदर संदर्भ रे आमने उपस्थित अच्छु
प्रभुंकर वाक्य शुणिबार समय एणु आमे आपणा आपणा को प्रस्तुत करू जे भली भाबरे प्रभुंक दासंक दे आमे तांकर पवित्र वाक्य श्रवण करिबा। आज निमंते निरूपित प्रभुंक दास अछंती मु तांकु तो आह्वान करिबी आतुरे आह्वान करे परीक्षांकु ए मुहूर्त रे परीक्षा बाबुंकु ए मुहूर्त रे सबुरी प्रियतम महर्षियाम सबुरी प्रियतम महर्षियाम एही ख्रीष्टीय जगत रे आतुरे आह्वान करे परीक्षांकु ए मुहूर्त रे परीक्षा बाबुंकु ए मुहूर्त रे आज मोर सुजोग प्रभुंकर दासंकु आह्वान करिबा पाई ए जूम माध्यम रे ए आत्मिक उद्दीपना सभारे वक्ता भावरे पाइथिबारु पुणी तांको आह्वान करिबा पाई सुजोग पाइथिबारु मध्य प्रभु को धन्यवाद देउछि। एणु सेही महर्षि महाऋषि आम ख्रीष्टीय जगतर महाऋषि परीक्षा महोदय को प्रभु जीशु को बहुमूल्य नाम रे आह्वान करे महाशय आग को आसीबे एवं प्रभुंकर वाक्य दे आमान को तृप्ति करिबा हेबे। वर्तमान आपनकर समय सर आसंदु। प्रभु को धन्यवाद। से आश्चर्य परमेश्वर एवं भययुक्त परमेश्वर आओ ए समय पाई मु प्रभु को धन्यवाद जनाउछि। केवल ए समय पाई नुह प्रभु सबु बेल पाई धन्यवाद प्रशंसा गौरव पाइबा पाई से योग्य होती आउ तांकर प्रशंसा रे ही तांकर सिंहासन थाए व्यक्तिगत भाव रे हो किंबा सामूहिक भाव रे हो जोठी तांकर प्रशंसा सेठी तांकर सिंहासन कारण लिखा अछि प्रशंसा निवासीन प्रभु को धन्यवाद सहभागिता में प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे आयोजक पीटर धन्यवाद आज सभापति महाशय रावला अनेक भाई भाई मैंने जो एकत्र अच्छा समस्त प्रभु विष्णु नाम मोर प्रेम नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। आपण माने शुणुचंदी आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। आउ मु सब बेले गोटे अड़ुआ लोक अनुरोध प्रथमे कौन माने जहा को पुलपिट को आनिबा डाइस को आनिबा वक्ता करिबा तांको ठारे किछि प्रभुंको अनुग्रह दान अधिकार आज्ञा रहिबा दरकार। तेणु किछि खराब भाबे नाय जेमती सेमती लोकंको आमे वक्ता करि परिबा नहीं। एटा शास्त्रर गभीर दृष्टि रे भूल अछि। पीटर बाबू हो किंबा मिहिर पानी हो बा झियो भी हो मैनेज करिबा पई जा कहले वक्ता करी दौछन एटा प्रकृत प्रभुंक सेवा कार्य नुह। मु काहा को लक्ष्य करी कहू नाही बैनर फैनर रे बहुत वक्ता मान को मु देखुची ये तो मु आगुरु कहली आपन को अडवा कथा कि मु कहूची
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମେ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ କଣ, ମାନେ ଯାହାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି କେହି ଜଣେ କହି ଦେବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବର 11-12 ଲୋକମାନେ ବାଛିଲେ ଯେ ଇଲିଶାଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଠିକ ବାଛିବା ମଧ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ଜଘନ୍ୟ ସମୟ। ଶୟତାନ କାମ କରିବାର ଚାନ୍ସ ହଉଛି ବାକ୍ୟର ବିକୃତ। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କି କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ ନ କରିବା ଉପରେ ବାଇବଲରେ ବହୁତ ତନ୍ନ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି। ମତେ ପଢିବାରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଦ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଅବଶ୍ୟ ବଳିଦାନ, ତଥାପି ଗୋଟି ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ 2 ପ୍ରକାର କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମୟ କମ ସମୟରେ ଅଧିକା କଥା ଯେମିତି ହେଇପାରିବ। 119ର 126 ପଦକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 119, 126। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଏହି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟର୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। ଏ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ପ୍ରତିକୂଳ କାମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ମତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କରିବ। ପାଉଲ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଇଛି, ବିପକ୍ଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିବା ହଉଛି ଶୟତାନର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ନୁହଁ, ପରୀକ୍ଷା ବାଧା ବଡ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ବିକୃତ ହଉଛି ବଡ କଥା, କ୍ଷତିର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ଯେପରି ଶୟତାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ପାଏ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କଥା, ପୁରୁଣା କଥାଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଳିଦାନ ଜିଅନ୍ତା ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀକୁ ମାରିଦେବା ହଉଛି ବଳିଦାନ। ଜିଅନ୍ତା ପଶୁ ନେଇ, ମେଷ ନେଇ କି କାପ୍ତା ନେଇ ଜିଅନ୍ତା ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ବଳିଦାନ ନୁହଁ। ମାରିଦେବା ହଉଛି, ବରଂ ମାରିଦେବାକୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ବେକ ମୋଡ଼ିବ ଆଉ କାଟିବ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ, ନିଆଁରେ ପକାଇବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବଳିଦାନ ରହସ୍ୟ ହଉଛି এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଳିଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର 5। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି। ଆସି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଯାଜକ ବର୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହ ରୂପରେ ନିର୍ମିତ ହୁଅ। କଥା ହଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି କଥା ମୌଳିକ ଭାବରେ ଏ ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାରମାର୍ଥିକ ବଳିଦାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହ ସ୍ୱରୂପେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ହୋଇ ନିର୍ମିତ ହେଲେ ଯାଇ ଜଣେ ପାରମାର୍ଥିକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବ। କାରଣ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରୁ ସାମୁଏଲ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ନ ମାଗି ଜବରଦସ୍ତ ବଳିଦାନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଫଳରେ ସାମୁଏଲ କହିଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଅନ୍ତା, ମାତ୍ର ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତ ବଳିଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥାଏ, କରିଥିବାରୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଳିଦାନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କରିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ରେଡି ହେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଏ ଆତ୍ମିକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ। ଆମେ ଆଜି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡିପଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଭାବିବା ଦରକାର, ଡିପଲି ଯିବାକୁ, ସେବା ଉପାସନା ଯାହା ବି ଡିପଲି ଯିବାକୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଯାଇ ଜାଲ ପକାଅ। ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ଗଭୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେଇଠି ଗଲେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ବଳା ଗଣ୍ଠି ସରିକି ପାଣି ହେଲା, ଆଣ୍ଠି ହେଲା, ଆଉ ପହଁରିବା ଭଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗଭୀରତା, ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତା, ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ କେବେ ଅନୁଭବ କରିବା? କେବେ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ କେବେ ଯିବା? ଆଉ ଆଜି ସମୟ ଯେ ନିଜେ ନିଜେ ଉପାସନା ଛଳରେ ନୁହେଁ, ସେବା ଛଳରେ ନୁହେଁ, ସଭା ସମିତିର ଛଳରେ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ। ଚାନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଚାନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଲୋକ ଜଣେ, ନହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଦ 2:5 ଲେଖିଲୁ। ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜଣେ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଗୃହ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସହଭାଗିତା ରହିବା ଦରକାର, ମିଳନ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରେମରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଲୋକ ଜଣେ କରିବେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଲିଟରାଲ କଥା କହିବି ଯେ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କଲେ। ଲେବୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆସକ୍ତ। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ। ବଳିଦାନ କରିବା ଲୋକର ଆକ୍ଷରିକ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା ଯଦି କରିବା, ଜଣେ ଆସକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବିନି, ବଳିଦାନର ମହତ୍ଵକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳିଦାନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବଳିଦାନ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ଵ କଣ, ତା ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପ୍ରଥମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗକାରୀ ହଉଛନ୍ତି କଇନ, ହେବଲ। ଏମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ନାହିଁ। ହେବଲର ବଳିଦାନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବର 4 ପଦ ଟିକେ ଦେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ କଇନ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଯେ ମୃତ ହେଲେ ହେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଯିଏ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଦେଖୁ ଆମେ, ଯେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ। ଆଉ ଏପରି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ଯେ ସେ ମଲେ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମନି ଏଭଳି ଜୀବନ୍ତ, ସେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ବଳିଦାନର ମହତ୍ଵ, ଏହା ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ ବଳିଦାନରେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି,
ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ପୂର୍ବର 20-22। ଅନନ୍ତର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସର୍ବ ପ୍ରକାର ସୂଚୀ ପଶୁ ଓ ସୂଚୀ ପକ୍ଷୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତହିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିର ସୁଗନ୍ଧି ଆଘ୍ରାଣ କରି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ହେତୁରୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକି ଅଭିଶାପ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଆଉ ଥରେ କେବେ ହେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକି ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ବଦଳ ଆଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଉ କେବେ ବି ଜଳରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବ ନାହିଁ। କେବଳ ବଳିଦାନରେ ନିୟମ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବଳିଦାନର ମହତ୍ଵ ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ଦୟା, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆଣନ୍ତି, ଯେ ନୋହଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଶପଥ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ କଲେ, ଆଉ କେବେ ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ଧ୍ୱଂସ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବଳିଦାନର ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେତେ ବଡ ଶପଥ ଆସିଛି। ବରଂ ନୂତନ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଦ୍ଵାରା ଧ୍ୱଂସ ହବ ନାହିଁ। ବଳିଦାନର ମହତ୍ଵ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବଳିଦାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ଵ କି ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବ 2-4। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ନାନା ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବେ। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ନାନା ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ବଳିଦାନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥିଲା। ପୁଣି ସୋଲୋମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। କେବଳ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ମାନରେ ବଳିଦାନ କଲେ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। ପୁଣି ରାଜା ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗିବିୟନକୁ ଗଲେ, କାରଣ ତାହା ବଡ଼ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ସୋଲୋମନ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ 1,000 ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଗିବିୟନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କଣ ଦେବା ତାହା ମାଗ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ବଳିଦାନରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା କଣ? ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସୋଲୋମନ ପ୍ରଥମ ଆଚରଣକୁ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣ, ବେଶ ପୋଷାକ କେବଳ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚଲାବୁଲା, ବ୍ୟବହାର, ଯାହା ସବୁ କରିବ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କଲେ। ଦାଉଦ ବିଧି ବାହାରେ କେବେ ବି ଯାଇ ନଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ବା ଝୁଣ୍ଟି ଥିଲେ ବିଧି ଭିତରକୁ ପୁନର୍ବାର କାନ୍ଦି ବୋବି ଆଉ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଚରଣ ଠିକ ଠାକ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଚରଣକୁ ଦୋହରାଇ କହିବିନି ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ। ତାପରେ କଲେ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଜଣେ ବଳିଦାନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଚରଣ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ରଖିବା ଆଚରଣ ହେଉ, ପ୍ରାୟ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରବାର ଠାରୁ ଲୋକ ସମୂହ ର କାରବାର ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ବେଡରୁମରେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମର୍ପଣରେ ଲୋକ ସମୂହର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମର୍ପଣ ଥାଉ, ସେହି ଅନୁଭବ ଥାଉ, ଏହା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବ। ପ୍ରାୟ ଆମର ରୁହେ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୁମ୍ ଆସିଲେ, ଗିର୍ଜା ଗଲେ, ସଭା କଲେ,
ଯେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବେ ଘରେ ସେମିତି ହେଇପାରୁ ନାଉ, ଯେମିତି ଲିଙ୍କ ରଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘରେ ସେମିତି ହେଇପାରୁ ନାଉ। ଏ ହଉଛି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧାର କାରଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର, ବଳିଦାନ କରିବା। ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଦରକାର ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ମୁଁ ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖାଇବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତମେ ଚାହିଁବା ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହିଁବା ଅନୁସାରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 12 ପର୍ବର 12-13। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାସଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସୀଗଣ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଗର ଦ୍ୱାରବର୍ତ୍ତୀ ଲେବୀୟ ଲୋକର କୌଣସି ଅଂଶ କି ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ଏହିପରି ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିବ, ଯେପରି ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣା ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ନ କର। ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏହି ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ଆଗରୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ। 3 ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ସେଇଭଳି ବଳିଦାନକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ବଳିଦାନ ଦେଲେ। ଆଉ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ କଥା ଆଜି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବେ ମୂଷାଙ୍କୁ, ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ନିକଟତମ ଲୋକ, ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଆସ। ବୁଢା ବୟସରେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଏ, ଚଢି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ବାକ୍ୟ କହିଲେ। ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ମହତ୍ଵ ହଉଛି ଯେ 3ଟି କଥା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଚରଣ ଠିକ ଥିବାର ଅଛି, ଜଣେ ବଳିଦାନ କରିବା ଲୋକଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନୁହଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ସେବା ଉପାସନା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଭଦ୍ରାମୀ ଉପରେ, ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଜର ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଭଳି ବଳିଦାନ କରିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅବକାଶ ଆଣିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ, ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ। এইଭଳି ଚାନ୍ସ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୟଙ୍କର ଚାନ୍ସ। ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବଳିଦାନରେ ଏଇ ଚାନ୍ସ ଭୟଙ୍କର ଚାନ୍ସ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିବି, ଅବ୍ରାହମ ବଳିଦାନ କରିବାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିୟମ ପାଇଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ନିୟମ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କର୍ମ ସକାଶେ ଆମେ ତୁମକୁ ତୁମର ପିତୃ ବଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତା ହେଲେ ଅବ୍ରାହମ ବଳିଦାନରେ। ଆସନ୍ତୁ ବଳିଦାନର ଆକ୍ଷରିକ କଥାକୁ ଆଉ ଅଧିକା ମୁଁ ନ କହି କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳିଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୀତ 50:5 ବଳିଦାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ଵ କଣ? ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ନିୟମ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ସେହି ସତ୍ଭକ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କର। ବଳିଦାନରେ ନିୟମ ହୁଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ନିୟମ କରୁଛୁ, ଶପଥ କରୁଛୁ,
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେପରି ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ଲୋକମାନେ ନିୟମ କରାଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଗଣନା ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି। ପୁଣି କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କର, ଅନ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ବଳିଦାନ କରିବା ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ, କେବଳ ଏଇମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଶୁଣିବା ଯେ ବଳିଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:5 ପଢେଇ କହିଥିଲି ଯେ ଆତ୍ମିକ ବଳିଦାନ, ଆତ୍ମିକ ବଳିଦାନ କଣ କଣ ଟିକେ ଗୀତ ସଂହିତା 51:16। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ହେଲେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ହୋମ ବଳିରେ ତୁମ୍ଭର କିଛି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳିଦାନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦାଉଦ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକଥା ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଳିଦାନରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବଳିଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବଳିଦାନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବଳିଦାନ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳିଦାନ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତକରଣ। ଯେତେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେ ନିଜକୁ ତରଳାଇ ପାରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ଏହା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ବଳିକୁ ଆତ୍ମିକ ବଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବଳ ତା ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏଇ ବଳିଦାନ ସେ ବଳିଦାନ ବୋଲି କହିବା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରିବାଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ମୋ ବିଚାରରେ ହୃଦବୋଧ କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ହେଉଛି ବଳିଦାନ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ମୋ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଦାଉଦ କି ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ କେହି ବି ହେଇପାରିବେନି। ବଡ ଅସମ୍ଭବ ଶଯ୍ୟାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଆଖିରୁ ଗୋଟେ ଟୋପା ପାଣି ବାହାରିଲେ ପକେଟରେ ରୁମାଲ ବାହାର କରିକି ପୋଛିବା ଢଙ୍ଗଟାକୁ ବାହାର କରୁଛୁ। ସେମିତି ଲାଗେ ବି, ପୋଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶଯ୍ୟା ଭିଜିବା ସମର୍ପଣ ମୁଁ ତୁଳନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନରେ। ଯେତିକି କମ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତକରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଛନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 27:6। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ। ଏଣୁ ଏବେ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଶତ୍ରୁଗଣ ଉପରେ ମୋହର ମସ୍ତକ ଉନ୍ନତ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ତମ୍ବୁରେ ଜୟଧ୍ୱନିର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ମୁଁ ଗାନ କରିବି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ଜୟଧ୍ୱନି, ଜୟଧ୍ୱନି, ଚିତ୍କାର ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କରିଦେଇପାରୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ ଜୟଧ୍ୱନି ଚିତ୍କାର ଭାବରେ କଲେ ଯାଇ ମତେ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜୟଧ୍ୱନିର ମହତ୍ଵ ବାଇବଲରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଜୟଧ୍ୱନି ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବୁରେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଜୟଧ୍ୱନି ଏକ ବଳିଦାନ। ଆନନ୍ଦରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କାଳୀନ ସେବାରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିପାରୁ, ପ୍ରିଚିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ବଳିଦାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଶୁଣା କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜୟକାର କରିବାର ଅଛି। ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟକାର କରିବେ, କରୁଥିଲେ। ସଲମନ ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସେଇଭଳି ମହଲ ମଧ୍ୟରେ
राजा माने रहुले जेपरि अन्य कौन चिंता से मन मध्य को न आसे बोली परिवेश सब जय जय ही रहिबो। प्रभु को जय जयकार करबा मन हृदय आम पाखरे थिबाटा होची गोटे आपण गीत 50 ର 14 जय सर्वशक्तिमान। ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଓ ସର୍ବପରିଷ୍ଠଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। धन्यवाद बड़ी उत्सर्ग करवा दरकार बहुत बड़ कथा है। धन्यवाद बोली साधारण कथा नहीं, पवित्र आत्मा द्वारा ही धन्यवाद दिया जाए। आमे अभ्यास पवित्र आत्मा शक्ति रे केवल धन्यवाद दिया जाए ताऊची बलिदान रे गणित हुए। तेणु प्रिय भाई बहन माने वर्तमान बलिदान रो मु शेष आड़ को आसुची जे प्रार्थना कृतांजलि 141 1-2 जय सर्वशक्तिमान। ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ପରି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନୈବେଦ୍ୟ ପରି ମୋହର କୃତାଞ୍ଜଳି ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ। प्रिय भाई बहन मैंने आमर प्रार्थना आमर कृतांजलि आमर हाथ जोड़ा बेले बेले हाथ जोड़ी आरंभ कले मझे फिटी जाए हाथ आता मन को मन बाहरी पड़े विभोर कर दिए प्रभु शक्ति से भली आमर उत्सर्ग से भली आमर बलिदान से भली आमर समर्पण निहाती दरकार। आ नूतन नियम रु रोमी 12 पर्वर 1 जल्दी ଅତଏବ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ୍ଭଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପାସନା। उपासना युक्ति युक्त एकदम राइट उपासना दरकार, राइट स्तुतिगान दरकार, राइट सब दरकार। कारण लेखा होची बाइबल रे जेबे तुमे बड़ी आनिब ग्राह्य निमंते आनिब छोटा बाछुरी मेष अधिकांग मेष बाछुरी आनिब नाही, अंध पशु उत्सर्ग करिब नाही, असुचि पशु उत्सर्ग करिब नाही, से सुचि एवं ठीक थिबार छी से भली ग्राह्य बड़ी निजक उत्सर्ग करवा समर्पण कर। प्रिय भाई बहन माने यह होची श्रेष्ठ बड़ी युक्तियुक्त सेवा उपासना। आमर उपासना युक्तियुक्त हेबा भाई निजक समर्पण जेणु सब मु देवी समर्पी देवी प्रिय जीसु देवी। प्रभु को आज प्राप्त प्रिय भाई भण माने समर्पण एमती समर्पण करू शरीर को जे ताहा पवित्र एवं शुद्ध परी शरीर को समर्पण करू। शरीर को समर्पण करबा एक बलिदान रो गोटे आश्चर्य कथा लिखाई ताहा समस्ते करि पारिबे नाही, किंतु तार रास्ता अछि दानिएल 3 पर्वर 28 पद। जय सरस्वती। ନବଖତନେଶ୍ଵର କହିଲା, ଶୈଦ୍ରକ ମୈଶ୍ରକ ଓ ଅବେଦନଗ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାକୁ ସେବା କିମ୍ବା ପ୍ରଣାମ ନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜାବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରି
ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀର ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କଥା ହଉଛି ଏପରି ସମର୍ପଣ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ବିରଳ ସମର୍ପଣ ଅଗ୍ନି ଆଗରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣର କଥାରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ଦରକାର। ଜୀବନ କିମ୍ବା ମରଣ, ବାଧା କିମ୍ବା ବିଘ୍ନ। ପାଉଲ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ଆମଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। କ୍ଲେଶରେ, ବାଧାରେ, ନିନ୍ଦାରେ, ତାଡ଼ନାରେ ଯେତେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ନିନ୍ଦାକୁ ଯଦି ସହିପାରିବା ନାହିଁ, ବାଧା ଯଦି ସହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା କେମିତି? ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ବଳିଦାନ ନିଜକୁ ରଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। କୋଉ କୋଉ ହିସାବରେ ବଳି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ, କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବଳି ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ମେଷ ଅଟକଳ ବାଧ୍ୟରେ କରିବ। ଯାର ଅଟକଳ କରିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିକରି କରିବ, କିନ୍ତୁ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଅଟକଳ କରିବ ହିଁ କରିବ, ରକ୍ତର ଛିଟା ଦେବ ହିଁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନିଷ୍ଠାର ପର୍ବର ବଳି ମେଷ ଶାବକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ ବହୁତ ପୂର୍ବକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି, ଶେଷ କଥା କହିବି ଏବ୍ରୀ 13 ପର୍ବର 16 ପଦ। ପରୋପକାର ଓ ଦାନ କରିବାକୁ ପାସର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିପରି ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଏ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ପରୋପକାରରେ ପର ମାନେ କିଏ? ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଲାତି 6 ପର୍ବ 1-6 କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଉପକାର ବୋଲି ଲେଖାଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ବୋଲି ଲେଖାଛି। ସମ୍ଭବତଃ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ବଳିଦାନ ଓ ଦାନ କରିବାର ଗୋଟେ ବଳିଦାନ। ଆସିବ ଦିନ ଆମେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଉତ୍ସର୍ଗ। ଆସିବ ଦିନ, ଆସିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଲୋକେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଅନୁସାରେ ବଳିଦାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରୁ। କାରଣ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଆସିଲାଣି, ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଓ ହଲ୍ଲା କଲେଣି। ମୋବାଇଲ ଦେଖି ହସ ଖୁସିରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲାଣି, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା, 600 ଆସିବ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଅମୁକ ହେଲା, ହସ ଖୁସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହଁ। ଏଟା କଣ ହସ ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଦେଖି, ମୋବାଇଲ ଦେଖି ନୁହଁ। ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବହୁତ ସ୍ମତ। ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ଏକଲା ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନିଃଶବ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେ କୌଣସି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭୋର କରିଦେବେ। କାରଣ ଏମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଲନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାର ମସ୍ତକର କେଶ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଟାଣି ନେଲେ ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତକର କେଶ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଉଛି, ଅନୁଭବ। ଏମିତି ଟଚ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ସମର୍ପଣ ରହିଲେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣରେ ଯେବେ ଆମେ ରହୁ, ଏମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଧିକାର କରିବ।
ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ। ଆର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନେବା ପାଇଁ ଘରେ ଏକଲା ଏକଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାରମ୍ବାର এই କନେକ୍ସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନ ବାଧ୍ୟରେ ହେବ ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ହେବା ଜିନିଷକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଛାଡିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ବଳିଦାନ ଚାହିଁବେ। ଏଇ ବଳିଦାନ ଚାହିଁବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମର୍ପଣ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ବେଷଣ ସବୁବେଳେ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାହିଁବା ପ୍ରମାଣେ ନୁହଁ, ଅନ୍ବେଷଣ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ବିନା କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଲୋଡ଼ିଲା ପରି ଅନୁଭବ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ 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 ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ। ତୁମେ ତୁମର କୋଳସ୍ଥିତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲ। ସେ ଆପଣାକୁ ବଳିଦାନ ଏପରି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଯେ କେବଳ ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଶୁଭ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ତୁମରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତୁମରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ତୁମର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ତୁମର ମୁଖ ଅନ୍ବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଭିଜି ରହିବୁ। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ନୁହଁ, ଖାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସବୁବେଳେ। ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କୁ, ଦାସୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁଣଦାନ ଦେଇଛ, ବରଦାନ ଦେଇଛ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାରେ, ତୁମର ମୁଖ ଅନ୍ବେଷଣ କରିବାରେ, ବିଭୋର ହେବାରେ ଆସିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମର ସତ୍ୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ବଳିଦାନର ମହତ୍ୱତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି କର ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବେ। ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହୋସେ କରାଡଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ।